कृपेन बरुले सुमी तुझे संगत आश्रय आम्ही दर सदैव आणि सदैवी फॉल तुझ्या गोष्टीचे इंजेस देवाचे माये आम्हा आपल्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरुले सुमी तुझे संगत आश्रय आम्ही दर सदैव आणि सदैवी फॉल तुझ्या गोष्टीचे इंजेस देवाचे माये आम्हा आपल्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरुले सुमी तुझे संगत आश्रय आम्ही दर सदैव आणि सदैवी फॉल तुझ्या गोष्टीचे इंजेस देवाचे माये आम्हा आपल्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरुले सुमी तुझे संगत आश्रय आम्ही दर सदैव आणि सदैवी फॉल तुझ्या गोष्टीचे इंजेस देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वदा आमेन. मोजा जेजू आमची पातका आमकां मोक्षी हिम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवास सोमेश तज्ञा सडकन तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्या सरगार नमान रणी काकुळतीचे माये नमान आमच्या जीवा अमृता आणि भरोशा तुका आम्ही उलोमताव आम्ही भव्य सेवेची बाळका या दुखाच्या आपणांत असताव अस्कार उस्कार सोडून आम्ही तुका दान करताव तर तो आमचे शिकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या कुशीचे सदैवी फॉल जेजू आमकां दाखय ये जाळी ए मोगाळी ए दुलोबी हारी मरी भगवंती देवाच्या मेमापासून विनंती कर मागणे ए मोरये तुझे लागी पाती नेऊन मागले वरवी कितल्याशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिलाय तुझ्या कोंताच्या भक्तीपणा मारिफात कसली कृपा जोडयेत म्हूण तुवें आमकां बसयलाय तीच तुजी बसावणी मोतीन दवरून तुजें कोंत हातान दन ए माये हांवें तुजे लागीं परतता तूं आमची दुकां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक खुशी व्हरताय देखून पातयेन सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावातान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता भोव पवित्र जारीचे माये तडव करिनासतना तुजे बोळादीक हात म्हजेर विस्तार म्हाका बचाव कर आमेन. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी पुनर्जन्मा पुनर्वी ससनाच्या बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरलां भाग्यवंत ओंकार मरयेचे भोव पवित्र जारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापिल्लोसो आमी पटलाव करिसो आनी तांतू बसायले आमी जोडीशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन.
मोगाचेनो आमी समेस्त देवाची परजा देवादीन जालेल्या आमच्या मोगाळ पवित्र सभेचो मुखेली पापा फ्रांसीस हाचो उगडास काडून मेसाचें बलिदान भेटोवंक आनी ताच्या आत्म्याक शांती मागोवंक एक कुटाम जावन सांगता जमल्या. पापा फ्रांसिसाचें जल्माचें नांव जॉर्ज मारियो बेरगॉग्लियो. तो अर्जेंटीन देशांत 1930 इसवेच्या डिसेंबर 17 गियोवानी आनी रोजा म्हणल्या जोड्याक जल्मालो. ताचें कुटाम शेगुणाचें आनी देवबिरांतीचें. ताचें मुळावें शिकाप जाल्या उपरांत 1958 इसवेच्या मार्च 10 तारखेर जेजुईत मेळांत भरती जालो. 1969 इसवेच्या डिसेंबर 13 ताका ह्या जागी दिक्षा मेळ्ळी आनी 1992 इसवेंत ब्युनस आयरिस दिएसीसचो आदारी बिस्प जावन ताका नमयारलो. उपरांत 1997 जून 3 तारखेर ताका थंयचो कॉजितोर बिस्प नेमलो. ते दीस बिस्प सर्तस 1998 फेब्रेर 28 तारखेर तो थंयचो आर्च बिस्प जालो. त्या वेळार जायत्या दुर्बळ्या लोकांची ताणें सेवा केली. 2002 फेब्रेर 21 तारखेर पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान ताका कार्दिनाल केलो आनी 2013 मार्च म्हयन्यांत पवित्र सभेचो वडील जावन ताका विंचलो. सोमियाचो प्रामाणीक सेवक जावन पापा फ्रांसिसान सगळ्या संवसारार विशेष बदलावण हाडूंक प्रयत्न केलें. विशेष करून दुर्बळ्यांक आनी गरजेवंत भावा भयणींक थंय ताणें दाखयलेलो मोग विशेष. अति संकश्टांत आसलेल्यांक देवाची काकुळत वर्ती म्हणलें दाखोवच्यांत काकुळतीचें वरस परगट केलें. सगळी सृश्टी सांबाळून व्हरचे खातीर लावदातो सी म्हणल्यार दास्तवेजा मुखांतर जागवण दिली. खाजारी जोड्यांक कुटुंबांक आनी प्रायवंतांक विशेष गमन दिवन मार्गदर्शन ताणें दिलें. युवजणां आनी भुरग्यां थंय दाखयलेलो मोग विशेष. अशें ह्या जुबले वर्सांत बरवशान भरलेलीं यात्रिकां जावन फुडें वेचाक दिल्लो उलो आमकां सर्वांक दादोसकाय असो. ह्या मुखांतर सर धर्माच्या लोकांक सांगात हाडचें प्रयत्न ताणें केलें. अशें आमी सिनोद पवित्र सभा आनी सांगाता सोमकोची क्रिस्ताची पवित्र सभा म्हणलें थीर केलां. असल्या गोवळ्याक हे पवित्र सभेंत आमकां दिल्ले खातीर धन्य देवाक आज अर्गां पाठोवया. हे मीस आमी भेटयतना सर्वेस्पर देव ताका संपूर्ण सुटका आनी आत्म्याक शांती लाभोवन दी म्हूण मागया. ताणें सुरवात केल्ली सगळी योजना आनी मिसांव वावरू देवाच्या परजेन उर्बेन फुडें व्हरूंक गरज आसली कृपा आमी मागया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. पास्काच्या आठवड्यांत आमी आसाव आनी ह्या आठवड्यांत जोगते मीस आमकां पवित्र सभेन नोम्यारला तेंच मीस आमी भेटयता. तरी ह्या मिसाच्या वेळार जिवंतपणाचो संदेश आमकां धैर्य दिता. आमचो पापा आमकां जाणून गेल्ली दूख आसा तरी पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो आमकां धैर्य दिता. ह्या मिसाच्या वेळी आमी जोगत्या रितीन पात्र घेवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां हो भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. त्या पासत भगेव सदांच हांव पार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
सर्व पदवेदारा शासनाच्या देवा मनशांक बोगसणें दिवन परतून तांकां तुजे वेंगेंत घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत तुवें मनशां कडेन नवो करार स्थापलोय. ह्या कराराचो पास्क परबेंत संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान वळखता आनी भक्तीन संभ्रमता. तेंच आमचे जिणयेचे नवे सालीन परगटूंक आमकां शुभाम कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवळाचो कारबारी आनी साधुसेव ताजे सरशीं आयले. ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ते परगट करतले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरलें आनी सांज उतरलेली देखून रात फाल्यां सायसर बंदेन दवरलें. तरी तांची शिकवण आयकल्ले जायते जण सतमानोवंक लागले आनी दादल्यांचो संख्यो चड उणें 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी मालगडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक आन्नास आनी कायफास, जुवांव आनी अल्सेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त तांच्या सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुवांवक सभे हुजीर उबे करून तांचो असो विचार केलो. खंयच्या पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें? तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो. लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगड्यानो, एक थोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हण तुमी आमची जडती करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलाच्या सगळ्या परजेक इतलें आमी कळीत करता. तुमी खुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमच्या मुखार उबो जाला म्हण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हण काड उडयल्लो फातोर तो, पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातोर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक सकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Serves formoso cole, caes macaurena. Serves formoso cole, caes macaurena. Serves formoso cole, caes macaurena. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशान उदका सरशी
म्हाका तो आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता Serveis formoso glory, Cais Maca Urena. आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय तुजो दांडानी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता Serveis formoso glory, कांयच म्हाका उडयना Serveis formoso glory, कांयच म्हाका उडयना Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव जावन आसा बरो गोळी म्हणटा सोमी कोण म्हाका सत म्हणटा तो मोरा जाल्यारी जियेतलो Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो तें अशें घडलें सिमांव पेद्रू जवळो म्हणटात तो तोमास गलिलियाच्या काना शहराचो नाथानाएल झेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगाता आसले सिमांव पेद्रून तांकां म्हळें हांव मासली पागूंक वेतां तांणी ताका म्हळें आमी तुजे सांगाता येता अशें भायर सन ते दोनीर चडले पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना दीस उजवाडून येताना जेजू तडीर उबो आसलो शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली तुमचें जाळ दोनीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें तवळ मासली इतली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना तितल्या जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें सोमींच तो सोमी म्हूण सिमांव पेद्रून आयकतच मासली पाकतना काडून दवरलेलें वयलें वस्तूर पेंगटा रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली पूण हेर शिस मासल्यांनी भरलेलें जाळ ओडीत दोनीचेर पाटी आयले तडीत हांव ते चड पयस नातले सोडून 200 हातीभर न जायत तडीर देंवतस थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो जेजून तांकां सांगलें तुमी आतां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा देखून सिमांव पेद्रू दोनीर चडून जाळ तडीक ओडून हाडलायलो जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो मेजून 153 इतली मासली आसुनूय जाळ पिंजूंक नातलें जेजून तांकां सांगलें येया आनी जेवा
तूं कोण म्हूण ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकय धैर्य पावलें ना. तो सोमींच म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलोलो हें तिसरे फावटी. देवाचें उतर हें आकळणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू जिवन जाल्या उपरांत कितें सगळें घडलें तें मोटव्यान पवित्र पुस्तक आमकां विवरसिता. जुआंवच्या वांजेलांत आज आयकल्लें घडीत जेजूचें तिसरे फावटी दर्शन तांकां लाभचें. जुआंवच्या वांजेलांत निमाणो अध्याय. आनी ह्या तिसऱ्या फावटीच्या दर्शनांत मुखार सून व्हड एक आदेश जेजू तांकां दिता. सगळ्या संवसाराचें मिसांव तांच्या हातांत दिता. सक्कड शेळयांक, सक्कड बोकऱ्यांक सोरोवंक आदेश दिता. पेद्रूक तो आदेश दिल्लो, पूण आज ताका तयाराय करच्याक, तो आदेश घेवच्याक सगळ्या संवसाराचेर ताणें आडळतें चलय जाय, ताची सेवा दी जाय, तांकां बऱ्या गोळ्या सशीन हाडी जाय. ताच्या पयलें जेजू ही एक दाखोवण तांच्या मुखार दवरून तांकां तयार करता. पयल्या सुवातेर पेद्रू सांगता हेर कोण आसले गी म्हणून. पेद्रू सांगता, जुआंव सांगता तोमास आसलो. पयले फावटी जेजू दिश्टी पडटना तोमास नासलो. हे फावटी पेद्रूचो सांगात तो सोडिना जालो. पेद्रू सांगाताच रावलो. जुआंव आनी जाकोब जेबेदेवाचे पूत पयलें तावन पेद्रू सांगत आसले ते आजय आसात. आनी ताच्या उपरांत हेर 2 जाण तांच्या सांगाता मेळ्ळे. आनी अशें सुमार 7 जाण थंयसर आसले म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. एका फाटल्यान एक ह्या उतरांचो अर्थ पळोवंक गेल्यार आमकां कळटा सुरवेली पवित्र सभा बांदून आयिल्ली. ते 12 जाण आसले तरी आज ते 7 जाण सांगाता आसात. ताचो मुखेलपण घेता पेद्रू. हांव मासली पागोवंक वेता म्हणून. तूं येताय जाल्यार आमी येता, ते येतात. आनी एका फाटल्यान एक पेद्रूचो सांगात धरतात. पेद्रूचें मुखेलपण मानून घेतात. पेद्रूचें नांव पयिल्लें शिसां पैकी सांगोंक सुरू करतात. आनी लुकाच्या वांजेलांत जाल्यार जेजू जिवन जाल्या उपरांत ताच्या नांवान सांगतात, बावार्थ सारतात, सोमी कोरोस जिवन जाला आनी सिमांक तो दिश्टीक पडला म्हणून. सिमांक जावंक पावता पयिल्लो उत्तम साक्षी जेजूच्या जिवनपणाचो. आनी ताच्या सांगता हेर आसले आपोस्तल. आनी मोरी मगदलेन खंडीत जावन आपोस्तलांची आपोस्तल म्हणून तिका आपयतात. आनी तिणेंय सोम्याक देखुल्लो. तरी सगळ्या संवसाराच्या परचेक जी ताची शिस्त जातात त्या सोम्यान तें काम वयसून दिल्लें पेद्रू. जुदेवांसरशीन वचोंक, जेन्तिलांसरशीन वचोंक आनी तशेंच सर लोकांक लागीं हाडूंक दिल्लें काम. आज फाटल्या 2000 वर्सांनी तें काम मुंदर सुनूच वेचा. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें पेद्रूच्या एक रात त्या जैलांत रावल्या उपरांत सानेद्रीन सभेच्या मुखेल्यांक, श्रेश्ठ याजकांक आनी तन मालगड्यांक सांगलें, तुमी ताका जिवशी मारला पूण देवान ताका जिवंत उठयला. आनी ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन, जेजूच्या नांवान आनी पदवेन ह्या तोंट्या मनशाक बरो केला. देखून जेजूच्या नांवा शिवाय आमकां सोडवण दितलें आनी एक नांव देवान मनशांक दिल्लें ना. असो अर्थ आमकां सोडवण दितलें, आमची पातकां बोगसितलें
जेजूचें नांव सोडल्यार आनी एक नांव ना. तशें म्हळ्यार आमकां सर्गीचें दार उक्तें करचें, बापाची वळख करून बापा सशीन व्हरचें, ह्या संवसारांत देवान दिल्लें आनी एक नांव ना. हें एक नांव मात्र. मस्त जाणांक हें वाक्य बारीस तोपता. तें कितें? जेजू तेदो व्हडलो गी, ताणें मात्र सर्ग उक्तें करचो गी म्हणून. पण पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट सांगता आनी पेद्रू आनी जुवांव त्या नांवा खातीर जीव दिवंकी तयार, साक्ष दिवंक तयार. नातानायल त्या पंगडांत आसलो, तोमास आसलो, पेद्रू आसलो आनी इतर सीस आसले. एका फाटल्यान एक जेजूच्या नांवा खातीर मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण आसा म्हण परगटच्या ह्या एका सता फाटल्यान रावले. आनी त्या सताक लागून आमी आसा. मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण आसा. हें आमच्या भावार्थाचें केंद्र, मूळ आनी हाच्या बागार क्रिस्तांवपण ना. आज देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पेद्रूचें मिसांव मुखारसून व्हरून गेल्लो पापा फ्रांसीस 260 पेद्रू उपरांत 265 आनी अशें आमच्या ह्या काळार आमकां कितले भाग्यवंत पाप साहेब मेळ्ळे. पेद्रू बरीच आसचे. एका फाटल्यान एक. सरय म्हज्या शेळयांक, सरय म्हज्या बकऱ्यांक म्हणलो आदेश तवळ पेद्रूक दिल्लो. आयचें अजाप जाल्या उपरांत तें हर एका पाप साहेबान तांच्या तांकी प्रमाणें तांकां दिल्ल्या प्रेरणान पवित्रात्म्याच्या बळान तें केलां. आमच्या काळारी पाप साहेबान कितें सक्कड फाटल्या 2023 मार्चाच्या 13 तारखेतावन पर एप्रिलाच्या 21 तारखे पर्यंत कितें सक्कड केलें गे म्हणून आमीच साक्ष. कितली नवसाण आमच्या पवित्र सभेंत हाडल्या. प्रस्तावनांत वडोल सांगल्लें आसा, तुमी वाचल्लें आसा. नवी रीत, नवो दिश्टावो, नवी नदर, नवेंपण हर एका शेळये सशीन वचोंक, सोदून वचोंक. पाप साहेब कशें तें दाखयतलो आमी जाणाव. व्हीलचॅरार आसल्यांक उठोंक जायनातलें वचून पटलून धरचें. तोंडान लाळ दिवं तेल्याक सयत तितलें आंग तितलें परमळ ना जाल्यार तांकां वचून पटलून धरचें. जैलांत आसल्या त्या कैद्यांचे पांय धुवन तांचो उमो घेवचो. राजकीय फुडारी झूज करचे, एकामेकां नाश करचे, तांच्या मुखार साश्टांग दिंबेर पडोवन परतचें राज्य करा म्हणून. आनी पवित्र सभेच्या ह्या जाकांनी ह्या तारजाणांनी केल्ल्या पातकां खातीर माफ मागचें. हें सक्कड ह्या गवळ्यान केलां. तो मरोन 2-3 दिसांनी थोडे रिल्स आयिल्ले तुवें पळयला. थोड्यांनी केल्यात AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून पाप साहेबान बाय बाय करचें आनी सर्गाची मेटां सोडून वेचें. पाप साहेबान जेजूक भेटचें आनी सांगातात चलचें आरावंदन. म्हळ्यार आमकां आमच्या काळजांत जिवनपण मोरणाच्या की चड बळादीक म्हण आमी दाखयता. आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या मतींत, आमच्या काळजांत जिवनपण मोरणाच्या की चड प्रभाव घालते आसा. देखून आनी ह्या जिवनपणाच्या हप्त्यांत आमचो पापा मरण पावलो. सरुल्लो दीस ही भोव गरजेचो. पास्कांच्या दिसा सकाळीं, सोमारा सकाळीं 21 तारीख युरोपांत ताका देवदूताचो सोमार म्हणटात. लुनेदी दॅल'आंजेलो म्हणटात इटालियन भाशेन. लुनेदी दॅल'आंजेलो देवदूताचो सोमार, वा इंग्लिशान जाल्यार द मंडे ऑफ द एंजल. देवदूत कितें परगट करता? पुनर्जिवनपण परगट करता. तो हांगासर ना, तो जिवन जाला. जिवंत आसलेल्याक मेल्ल्या मदें सोदतात कित्याक? जिवनपण परगटच्या देवदूताच्या त्या दिसा संभ्रम करच्या दिसा आमचो पापा नव्या जिवितांत भितर रिगला आनी तें खंडीत जावन देवान ताका दिल्लें विशेश भाग म्हणयेत. आनी ह्या भाग दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिसय. आज देखून पेद्रूचो उत्तराधिकारी जावन आमकां लाभलेलो पापा हाचे पासून आमी अर्गां दिवया. आनी आमकां फुडल्या दिसांनी तो चलोचो आनी एक भाग्यवंत बाप देव दिवन दिवन मागया. आनी ह्या घडये ह्या दिसांनी कितल्या जाणांचो जीव काडला आमच्या जम्मू काश्मीरांत, पालगाम आनी गाजा, इज्रायल गाजा झुजांत आनी रशिया युक्रेन झुजांत.
हेर साबार कडेन मनीस एकामेकाची मांसां खातात, रगत वळयतात, ही दर्ण रगतान बोबाडते आसा. ह्या सोमेस्तांचो उडास काडून आमकां सोयगेस्तांक मरण पावल्यांक शांती आनी कठोर आसलीं काळजां मोवाळ जावंक मायपासान बरोवंक दया दाखोवंक देव तांकां आदार दिवं दी म्हणून आनी दुखेस्तांक बुजोवं दी म्हणून मागया. उबी रावया, आमची प्रार्थना सोम्या मुखार दवरया. सर्गींच्या मोगाळा बापा, पवित्र सभा सोलोनवरच्या सुमेस्त मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिल्ल्या लोकांक भावार्थान आनी काकुळटीन सोलोवंक गरज आशिल्ली कृपा लाभय म्हूण मागता. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी सर्व लोकांच्यो गरजो समजून विशेष करून दुर्बळ्या आनी शोषीत जाल्ल्या लोकांक न्यायनीत आनी समाधान जोड दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंत भावा भयणींक तुका समर्पिता. तांकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ. तांची जतन घेतल्या सर्व सेवकांक तुजे कृपेन भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुवें तुजेशी आपयलेल्या तुज्या सेवका पापा फ्रांसिसाक तुज्या राजांत घे. ताची पातकां बगसून सासणाचो विशेव लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवादीन जालेल्या सुमेस्त लोकांक तुका समर्पिता. तांकां सर्वांक सासणाचो विशेव लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी हजार जालेल्या आमी सर्वांनी पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान वाडोवंक आनी आमचो भवार्थ सांबाळणं माया मोगाच्या करण्या मुखांत्र तुका साक्ष जावन जियेवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा तुज्या मुखार दवरली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांताची हेर सगळीं तुका समर्पिता. जें कितें आमकां गरज आसा तें तुजे दयेन लाभय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा पास्कांचो गूढ संभ्रमून ही दानां हाडून आमी तुका ओपून दिता. तूं ती बदलून सगळ्या वनवर्तें देणें तुजें सजिवीत आमकां दितलोय म्हणून आमी जिव्या बावर्तान सत मानता. हें पवित्र देणें घेणें संपुर्णायेन सफळ कर आनी संवसाराच्या वंदवण्याक पाट करून सर्गींच्या अत्रेगांनी आमचीं काळजां आसूं दीत. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण देख करून ह्या उत्तम दिसा तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. तोच तो दुलोब निराप्रदी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परचा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पावडटासो गुटू परगटुया.
बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मोडणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बग्यो जावंकार मोरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुसाच्या भाग्यवंत सुजे तुज्या पोतीच्या सै आनी वैभवी रक्त साक्षीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता पिटर पावलो आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुर्या तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलाय त्या तुज्या साकरा फ्रांसिसाची काकळूत कर पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो मेल्ल्यांच्यो विनाशी कुडी जेजून पुनर्जिवंत आनी आपल्या कुडी सारक्यो वैभवी करच्या वेळार ताच्या बराबर ते पुनर्जिवंत जावं तशेंच हेरां आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोसी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा तेन्ना आमची सगळीं दुकां तूं पुसून काडटलोय कित्याक आमी तुका आमच्या देवाक रूप पळयतले हांव सासणाक तुजे सारकीं जातले हांव आनी निरंतरी तुका वाकणतले हांव क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपात्यांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्यान ती सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या अवसरानच म्हाका भलायकी मेळटली ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈಗ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಕಥೋಲಿಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಬಾಂಧವರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇತರರು ಕುಳಿತಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು
प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, दयाळान तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळान आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोष निरंतरी सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो वाडटा. मिसाच्या बलिदान आमकां सुमेस्तांक दिनवास गळाई करिनासतना कार्य आमकां सुरू करूंक जाय. भायर वेता आसतना इल्लेशें
ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆದಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಸನವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ 2 ಸಾಲುಗಳು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿವೆ. ತಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಬಲಬದಿ, ನನ್ನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಆಸನಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿನಂತಿ.
ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ವಂದನೆಗಳು. ವಿಶ್ವಗುರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ನಿಧನ, ಅಗಲುವಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದುಃಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಅವರು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಂಗಡಗಳ ಎಲ್ಲೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬೆಳೆದವರು, ಜೀವಿಸಿದವರು, ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. 12 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಗೆ, ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಆಡಂಬರದ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಬಂಗಲೆ ತೊರೆದು ಸಾದಾ ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆದವರು. ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯ ಜೀವ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವ ಜನತೆ, ಮಹಿಳೆಯರು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರು, ಬಡವರು, ದೀನ ದಲಿತರು, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ಜೀವಿಸಿ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾದವರು. ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದವರು. ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು, ಅನ್ಯಾಯದ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಖಡಾಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದವರು. 1, 2 ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ, ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ, ವಿಶ್ವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಗಳಿಸಿದವರು. ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಛಾಪು ಹೊದಿಸಿದವರು. ಏನೊಂದು ನಗುಮೊಗ, ಲವಲವಿಕೆಯ ನಡಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಜೀವಂತ ಸಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂದು ಕರೆದದ್ದಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು, ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟವೆಂದೇ ಕರೆಯಬಹುದು. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲೌದಾತೋ ಸಿ ಎಂಬ ಪರಿಸರದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಕಾಪಾಡಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೈವಭಕ್ತಿ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತ ಮರಿಯಮ್ಮ ಬೆಸಿಲಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು ವೀಲನ್ನು ಬರೆದವರು. ಈ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಳಹಂತದ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜುಬ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ 2025ರ ಜುಬ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯ ವರ್ಷವೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಲಿಂಗನ ಪಡೆದು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ, ಅವರಲ್ಲಿ ಲೀನೈಕ್ಯವಾದ
ಸಾವಿಗೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸದಾ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯ ಆಶಾಕಿರಣರಾದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುನೆಚ್ಚಿನ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಪವಿತ್ರ ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ನಿಧನರಾದರು, ಅಸ್ತಂಗತರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ, ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಬಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ ನುಡಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿರುವೆವು. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ನಡೆದ ದಾರಿ, ಅವರು ನುಡಿದ ನುಡಿಗಳು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು, ಪಾಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುವ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಆಗಲಿ. ಈ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವವರು ಸಂತ ಸೆಬಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಬೆಂದೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊಂಬತ್ತಿಯನ್ನು ಉರಿಸಿ ಮೌನತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಶಾಶ್ವತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪುನರುತ್ಥಾನರಾದಂತಹ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೂ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದಾಗೋಣ. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ವಿನಮ್ರ ಮೇಷ ಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಡವರ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿದರು. ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದರು. ಲೌದಾತೋ si ಎಂಬ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವೆಂಬ ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಜೀವನವು ಪ್ರೀತಿ, ಸರಳತೆ, ನಮ್ರತೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಲು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದಯಾಮಯ ತಂದೆಯೇ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಗಲಿದ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರಲು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾರಲು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನೀವು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಓ ಕರ್ತರೇ, ಅವರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಅವರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ. ನಾವು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿರಿ. ನಾವು ಸಹ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. ಸರ್ವೇಶ್ವರರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಸಂತ ಯೋನನ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಾಚನ. ಯೇಸು ಅವಳಿಗೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಜೀವವು ನಾನೇ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವನು ಸಾವಿಗೀಡಾದರೂ ಜೀವಿಸುವನು. ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟನೆಂದರೆ ಅವನೆಂದಿಗೂ ಸಾಯನು. ಇದನ್ನು ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವಳು, ಹೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ನೀವೇ ಅಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ, ದೇವರ ಪುತ್ರ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದವರು ಎಂದು ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು.
ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಲಾಜರನ ಮರಣದ ಪ್ರಬಲ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ತಾ ಯೇಸುವನ್ನು ದುಃಖ ತಪ್ತ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಳವಾದ ದುಃಖದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಯೇಸು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯದ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜೀವನ. ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ತವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕೇವಲ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವರ್ತಮಾನದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಂಬುವವರು ಅವರ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಭರವಸೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಬದುಕಿದವರು. ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹರಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವರು. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವನವು ಒಂದು ಹೊರೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಸುಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ದುಃಖ, ಯುದ್ಧಗಳು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಂದೇಶದ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಮರಣವು ಅಂತಿಮವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಕರುಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಈಗ ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆಗೈದ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಈಗ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ವೈಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಆದರ್ಶದಿಂದ ಬಲಗೊಂಡ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬದುಕಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ: ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ದಯಾಮಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದ ಪ್ರಭೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೋಷಿತ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲ ಜನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ಬೇಕಾದ ವರಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು
ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ತಾಳುವ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತರೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಜೀವನದ ಉಡುಗೊರೆಗಾಗಿ, ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅವರ ದಣಿವರಿಯದ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ, ಬಡವರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಕರುಣಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕರನ್ನು ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿರೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಸರ್ವರು ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಬಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ ನುಡಿ ನಮನ ಶೋಕ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು, ಗಣ್ಯರನ್ನು, ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ಇವರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಮನಭಾರವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ದುಃಖದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನಾಥ ಭಾವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವೊಬ್ಬರ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಈ ಪರಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಮೇಲನ ಭಕ್ತಿ, ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲನ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಮನುಕುಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಂದ ಮಗುವೊಂದು 88 ವರ್ಷಗಳ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜಗಕ್ಕೆ ಹಂಚಿದ ಪರಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದುದು. ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಸಹನೆಗಳ ಮೂರ್ತ ರೂಪದಂತೆ ಇದ್ದು ಮಗು ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯುದ್ಧ, ಬಡತನ, ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ದನಿ ಎತ್ತಿದ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ದುಡಿದ
ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪರಮೋಚ್ಚ ಜಗದ್ಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳು ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳ ಮತ ಧರ್ಮಗಳ ಮೀರಿ ಜನರ ಮನಗಳನ್ನು ನೆಲೆಸಿದ್ದವು. ಜನರು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಬಡವರ ಪೋಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಅಪರಿಮಿತ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಟ್ಟ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿದವು. ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಈ ಶೋಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅತಿ ವಂದನ್ಯ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡನ ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನ್ಯ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಂದನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ JB ಸಲ್ಡನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ M ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಹಾಗೂ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಚೆಲ್ಯಾರು PU ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚೆಲ್ಯಾರು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋನು ಇವರು ಪೋಪರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಅತಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕರಾದ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರಾದ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ BJP ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಅವರು, BJP ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಥಾಮಸ್ ಅವರು, BJP ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ, BJP ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಾನ್ವಾಸ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ JR ಲೋಬೋ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಗ್ನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಎಲ್ವಸ್ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಮುದ್ರಣ, TV ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಧರ್ಮದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಶೋಕಸಭೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಅಗಲಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಂಧರು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ದೊರಕಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಬಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸಲಿ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಾಯ್ರವರೇ, ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 100 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ
ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿರುವೆವು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸುವುದು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮೌನತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Bishop of Mangalore. Most Reverend Dr. Aloysius Paul D'Souza, Bishop Emeritus of Mangalore Diocese. Captain Bridges Chauta, Member of Parliament from Dakshina Kannada Lok Sabha constituency. Mr. D. Vedavas Kamath, Member of the Legislative Assembly from Mangalore South. Mr. Harish Puncha, MLA from Beltangadi. Mr. Anil Thomas, President State BJP Minority Morcha. Mr. Satish Kumpala, President DK District BJP. Mr. Ramanath Rai, former Minister, Government of Karnataka. Mr. J.R. Lobo, Mr. J.R. Lobo, ex-MLA, Mangalore South Constituency. Mr. Nandan Malya, Very Reverend Dr. Ronald Serravo, Rector St. Joseph Seminary, Jimpu. Very Reverend Dr. Daniel Vegas, OP, Episcopal Vicar for Religious. Very Reverend Dr. Joseph Martis, Secretary, Council of Priests. Shrikant Kasargod, Reverend Goldin J. Bangera, Secretary, All Karnataka United Christians Forum for Human Rights. Father Charles S., Diocesan Vicar, Believers Church, Yedapadavu. Very Reverend Father Faustin Lobo, Diocesan Coordinator of Pastoral Commission. Mr. Louis J. Pinto, Coordinator of Diocesan Commissions of Ecology and Environment. Mrs. Anita Frank, Coordinator of Diocesan Women Commission. Very Reverend Sister Millie Fernandez, UFS, Superior General Ursuline Franciscan Congregation. Very Reverend Sister M. Rose Celine, BS, Superior General Bethany Congregation. Very Reverend Sister Sunita D'Souza, Superior General, Helpers of Mount Rosary Congregation. Very Reverend Sister M. Shamita, AC, Provincial Superior Apostolic Congregation. Very Reverend Sister Lily Pereira, BS, Provincial Superior Bethany Congregation. Very Reverend Sister Clara Meneges, UFS, Provincial Superior Ursuline Franciscan Congregation. Mr. Stani Alvarez, President Konkani Sahitya Academy.
Mr. Elias Fernandez, Media Coordinator. Mr. Alvin D'Souza, President, Catholic Sabha, Mangalore Diocese. Mr. Roy Castellino, PRO, Mangalore Diocese. Very Reverend Dr. J.B. Saldana, PRO, Mangalore Diocese. Mr. M.P. Noronna, Mr. John De Silva, Dr. Mohan Alwa, Dr. Jyoti Chaliar, Mr. Muhammad Monu, Mr. Shanawaz, Mr. Joyless, Mr. Pius Rodriguez, ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ತಾವು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ನುಡಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲಾಗಿ ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ವಂದನೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ.ಬಿ. ಸಲ್ಡಾನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು
ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಚರ್ಚ್ ವಿಜಯ್ ಮಂಗಳೂರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಪರಲೋಕ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದ ವೇ, ಶೋಸ್ ದ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್ಸ್ ದ ವೇ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ಬದಲಿಸೋನು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮನುಜ ಕುಲದೊಡನೆ ಬೆರೆತು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತು ದಾರಿ ತೋರಿದ ದೇವ ಮಾನವ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ನುಡಿ ನಮನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಪ್ಲೀಸಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ತನ್ನಿಂದ ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಚೇತನ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಹಿ ಸ್ಟಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮಿಷನ್. ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಗುರು. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಷ್ಟದ ಪಂಥಾವನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕರನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ಅರಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ: ಜನರು ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ತನಗೆ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಡ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವರು ಯಾರು? ಬಡವರ ಪೋಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಬಡತನ, ಹಿಂಸೆ, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಏಕತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಹೋದರತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಈ ಕಾಲದ ಗಾಂಧಿ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಭರಿತವಾದ ಮಾತುಗಳು. ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ, ದೀನ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಬೋನಸ್ ಐರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ರೋಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸೂರು ಇಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಜನರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು. ಬಡಬಗ್ಗರ ಕಷ್ಟಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ಪೋಪು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇವರು.
2015ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದ ಕುರಿತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಆಗುವ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಭೂಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಆನ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಹೋಮ್ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಧರೆಯ ಕೂಗನ್ನು ಆಲಿಸಲು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮೂಡಿಸಿದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ವಾತಾವರಣ ಒದಗಿಸಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲೆಂದು ನಾನಿಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. 2019ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಹೋದರತ್ವದ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಲ್ ತಯ್ಯಾಬ್ ನೀಡಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧ, ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ವರ್ತನೆ, ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಹಗೆತನ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಾರದು, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪಾತವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದರು. ಧರ್ಮದ ನಿಜ ಸಾರವನ್ನು ಮರೆತಿರುವ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಶಾಂತಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಬದಲು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂದು ಖೇದಕರ. 2013ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 13ರಂದು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿಸಭೆಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದು ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೋಪ್ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾದಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಜನಸ್ತೋಮದ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರು ಹೀಗೆಂದರು: ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನನ್ನನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ದ ಬಿಷಪ್ ಆಫ್ ರೋಮ್, ಜಗದ್ಗುರು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿದರು. ನನಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ. ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಆಸ್ ಪೋಪ್ is not of power and prestige, control and dominance, but of humility and surrender. All this made possible because he embraced the God of the manger under the example of Saint Francis of Assisi, his patron saint. ರೋಮ್ ನಗರದ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಭೇಟಿಯಾಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಸೆ, ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇರಿದಾಗ ಫೋಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಆ ಭೇಟಿಯ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಂತು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೇಳಿದು ಇಷ್ಟೇ: ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸರಿ. ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದದ್ದು ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವದ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಈ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ
ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಧೀಮಂತ ಜಗದ್ಗುರು. ತನ್ನ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ದೂತನಾಗಿ ಮನುಜಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದನೆಗಳು ತಮಗೆ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ JB ಸಲ್ದಾನ. ಮುಂದೆ ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಮಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಲೇಖಕಿ, ಚಿಂತಕರೂ ಆದ ಚೇಳ್ಯಾರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ D ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳ್ಯಾರು ಇವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಳಿ ಸಂಜೆಯ ನಮನಗಳು. ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯಳಾಗಿ ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಿನಯದಿಂದ 2 ಮಾತುಗಳ ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಕವಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಸಾಲಿದೆ. ಭಾಷೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚು, ಪ್ರೇಮದ ಕಿಟಕಿಯ ತೆರೆ, ಚಂದಿರ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ದಾಖಲಾಗುವುದು ಬಾಗಿಲಿನಿಂದಲ್ಲ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ. ಅಂತಹ ಚಂದಿರ ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೈವತ್ವದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು, ದೈವತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನುಡಿದು ತೋರಿದವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಈ ಜಗದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕ, ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿಜ ಧರ್ಮ ಶೋಧಕ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು, ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳಿತನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ, ದೀನದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಅಪಾರವಾದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ಗೆ ವಲಸೆ ಬರುವ ವಲಸಿಗರ ಬಗ್ಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ವಲಸೆ ಬರುವಂತಹ ವಲಸಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಕಾರುಣ್ಯದ ಕಡಲು, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ವಲಸಿಗರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ, ಅವರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಜನಮಾನಸದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟವರು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಔಷಧವಾಗಿ, ಭಯವನ್ನು ಸಾಹಸವಾಗಿ, ಮತ್ಸರವನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ, ಕೋಪವನ್ನು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಾಗಿ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದೇ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎನ್ನುವ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ ಕವಿ ರೂಮಿಯ ಮಾತುಗಳೇ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದವರು ಅವರು. ಆ ನಡೆಗಳು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಮಗನಾಗಿ,
ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಭಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಲೋಕದ ಜನತೆಗೆ, ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವರು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವೂ ಅಲ್ಲ, ಸುಲಭವೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜನಮನಸ್ಸಿನ ಅಭೀಪ್ಸೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಡೇರಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತಾನಂತೆ. ಅಂತಹ ದೈವತ್ವದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವದ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯಗಳು, ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು, ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹಂಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆದು ತೋರಿದವರು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆ, ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಜನಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅದು ಆ ಕಾಯಕ ಅದು ಸರಳವಾದುದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೆದು ತೋರಿದವರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು. ಕಂಡೆನೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ, ಕಾಣೆನೆಂಬ ಬಯಕೆ, ಅರಿವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅರಿದ ಅರಿವು, ಮನ ಸಂಪತ್ತು ಮಾರೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವ ವಚನಕಾರನ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಲೋಕದ ಏಳ್ಗೆಗೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು. ವರ್ತಮಾನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರಳತೆ. ನಾವಿದನ್ನು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತೇವೆ, ಗಾಂಧಿ ಎಂದೋ ಬದುಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಆದರೆ ಗಾಂಧಿಯ ಸರಳತೆ, ಗಾಂಧಿ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವಾಗ ನಾನು 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, 1 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೈ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಫಕೀರನಂತೆ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭಾವವಾಗಿ, ಅದು ಅವರ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನುಭಾವವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ತಾದಾತ್ಮತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅದು ಅವರ ಅನುಭವದ ದಾರ್ಶನಿಕತೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು, ನಡೆದು ತೋರಿದವರು. ಅಂತಹ ಸರಳತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ತುಂಬಿ ಬಂದಡೆ ಪರಿಮಳ ಓಡಿತ್ತ ಕಂಡೆ, ಏನು ಸೋಜಿಗ ಹೇಳು, ಮನ ಬಂದಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಓಡಿತ್ತ ಕಂಡೆ, ಜೀವ ಬಂದಡೆ ದೇಗುಲ ಕಂಡೆ, ಗುಹೇಶ್ವರ ಎನ್ನುವ ಅಲ್ಲಮನ ಮಾತು. ಜೀವದಲ್ಲಿ ದೇವ ಭಾವವನ್ನು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು, ಆ ಮೂಲಕ ಜೀವ ಭಾವವನ್ನು ಕಂಡವರು. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಾರ್ಶನಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕಾಣಿಕೆ, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅಂತಿಮ ಸಂದೇಶವೂ ಕೂಡ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಗೊಲ್ಗೋತವನ್ನು ಬರೆದ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅಮೃತ ಫಲದಂತಹ ಫಲ ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು ಅನ್ನುವುದು
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಣತೆ ಹೊತ್ತಿಸದ ದಲಿತರ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಹೆಗೊಂದಾವರ್ತಿ ಹಣತೆ ಹೊತ್ತಿಸದ ದಲಿತರ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೀಸಸ್ ಶಿಲುಬೆ ಏರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಜೀಸಸ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಯ ಮೂಲಕ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಆ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಡೆದು ತೋರಿದವರು ಅವರಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಭಾವದಿಂದ, ಹೆಣ್ತನದ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿವ್ಯ ನಮನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ವಂದನೆಗಳು ಮೇಡಮ್ ತಮಗೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಇವರು. ಅವರಿಂದ ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅತಿವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವಾಂತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅತಿವಂದನೀಯ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಅತಿವಂದನೀಯ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಸೇರಿದ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಬಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಜಗದ್ಗುರು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಗದ್ಗುರು ಎಂಬ ಪದ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥ 238 ಕೋಟಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕೆಥೋಲಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ರೋಮನ್ ಕೆಥೋಲಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 144 ಕೋಟಿ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರು ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ತ್ಯಾಗ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ, ಯಾರು ತನ್ನ ಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಗದ್ಗುರು ಅವರು. ಅಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ಅವರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಬಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 266ನೇ ಪೋಪರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ 51 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೋಪ್ ಆಗಿ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅವರ ಇಡೀ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಓದಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಿಜವಾದ ಬಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಪೋಪ್ರವರು ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬದುಕಿದವರು.
ಸಮಾನತೆಗೆ, ಸಮಸಿದ್ಧ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಧರ್ಮಗುರು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಜೋತು ಬೀಳದೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ, ಸಲಿಂಗಿಗಳು, ಲಿಂಗತ್ವ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವರು. ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೂ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಇವರು ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ಧರ್ಮಗುರುವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಉಳಿಯುವವರು. ಆಳವಾದ ಧೈರ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳಾಗದೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಜೊತೆ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುರಿದ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಪೋಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಪರವಾಗಿತ್ತು. ಚರ್ಚ್ಗಳು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಎಂದು 260ನೇ ಪೋಪ್ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪೋಪಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಈಸ್ಟರ್ ಆಚರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ರೋಮನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದು ಚುಂಬಿಸಿದವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ತ್ಯಾಗ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ತ್ಯಾಗಮಯಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆ, ಆಚರಣೆಗಳು ಪಾಲಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜಟಿಲವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಸ್ನೇಹಮಗಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು ಯುವಶಕ್ತಿ. ಇವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪೋಪರು ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇರ್ಬೋದು, ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಉದಾರವಾದಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ಪೋಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವರು ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿಗೆ ತರುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಾರಿದರು. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ತುಳಿತಕ್ಕೂ ಒಳಗಾದವರ ಕುರಿತಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯರು. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲು ಅವರ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಟಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವರು. ಕೈದಿಗಳ ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಗುರುವಾರದಂದು ತೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು. 12 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಚರ್ಚನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರೇ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದವರು. ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು. ಚರ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೋಪಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ವಂದನೀಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕಂಪ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಾಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ದ್ವೇಷ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇವುಗಳ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಗೆಯುವ ದ್ರೋಹ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪೋಪುಗಳ ಪೈಕಿ ನನ್ನಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾನು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಅತಿವಂದನೀಯ ಪೋಪ್ ಅವರು. ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಹಿಂಸೆ, ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನ, ಅನ್ಯಾಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆ
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ರಾಶಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರಮಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೆರೆಯುವ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಇವರ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ. ಖಂಡಿತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಬಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ವರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೂ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ತಮಗೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋನು, ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಬಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಶೋಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ನುಡಿ ನಮನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕತೆ. ಆಹಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ದೇಶದ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ತೆರೆದವರು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 88 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡದೆ ಬದುಕಿದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದ ಬಡವರನ್ನು ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ತಂದಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕ, ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರು ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಡೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಚಿರಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಿದ್ದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತುಮ್ಚ ಸಕ್ಲಂಗ್ ದೇವ್ ಬೋರೆಂಕರು. ವಂದನೆಗಳು ತಮಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋನು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರೋಮ್ನ
ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಪೋಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಇತರ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದವರು. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಲೌದಾತೋ ಸಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದವರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಸ್ವಾಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಇವರಿಂದ ಸಮಾರೋಪ ಸಂದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪೌಲ್ರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರವರೇ, ಶ್ರೀತಾ ಮೋನೂರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚೆಳಾರು ಈಗ ತಾನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದವರೇ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳೇ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಇದೊಂದು ಕಂಬನಿ ಸುರಿಸುವ ಒಂದು ಸಮಯ. ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ದುಂಟು. 2013 ಇಸ್ವಿ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಆ ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೋ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೋಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಅದು ಫಲ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಬರುವುದು, ಹಾಗೂ ಯಾರಾದರೂ ನೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಬಿಳಿ ಹೊಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಧಾರಣ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದೆವು. ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಅವರೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಿನೋದ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಿನೋದ್ ಸಭೆಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನೋದ್ ಸಭೆಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನೋದ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು 3 ವಾರಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಡನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನ ಕಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಕೆಲವರು ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ. ಅಂತೂ ಅವರು ಬಂದು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ಸ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಯುತ UT ಖಾದರ್, ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಧುರೀಣರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾರ್ ಎಲಿಯಸ್ರವರು ಹಾಗೂ ಇತರ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಇಂದು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಅನೇಕರು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರೋಮಿಗೆ ಬರುವರು.
ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ. ಬುಧವಾರದಂದು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೆಸ್ಕೋ 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 ಅಂತ ಬೊಬ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಯುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಂದರೆ ಅವರೊಡನೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾಕಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ? ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಮುಗುಳ್ನಗೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಮೇಲೆ, ವಲಸೆ ಬಂದವರ ಮೇಲೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಳಕಳಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅವರ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಡನೆ ರೋಮ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದು ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲು ಮಾರ್ಗದ ಬದಿ ಯಾಕೆ, ಸಂಕದ ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ, ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬದುಕಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರು. ಊಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ರೆಫ್ಯೂಜಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಬೋಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ಗೆ ತಂದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಉಳಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಥವಾ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಬದಲು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್, ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರೆಫ್ಯೂಜಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಇಟಲಿಯಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅಂಥ ದುಃಖವನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು. ಆದ ಕಾರಣ ಇತರರ ದುಃಖ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅರಿತೇವೋ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಕರುಣಾಮಯಿ, ದಯಾವಂತರು ಆಗಿ ಬಾಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಭೋಜನದ ಅತಿ ಆಮಂತ್ರಿತರು ಬಡವರು, ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಅವರೊಡನೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಊಟವನ್ನು ಸವಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಜನರು ಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಕು ಎಂದು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರತೆಲ್ಲಿ ತುತ್ತಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಂಬ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಾವು ಜನರೊಡನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಒಂದೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಧರೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ದೀಪ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾರ್ಗೆ ಮಾರಿಯೋ ಬೆರ್ಗೋಲಿ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಹಾರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಜಾರ್ಜ್, ಮಾರಿಯೋ ಬೆರ್ಗೋಲಿಯೋ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಅವರು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೋ ಆವಾಗ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೇತನವಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಹ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಿ ಬಡವರನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ಬಡವರನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕಿವಿ ಮಾತು
ತನ್ನೊಡನೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಅವರ ಜೀವನ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಮರೆಯದೆ ಬಡವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ನಾವು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆ ಈ ನುಡಿ ನಮನ. ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಇಲ್ಲಿದ್ದರು, ಶಾಸಕರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಹಾಜರಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶೋಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನರನ್ನು ನಾಳೆಯ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ PRO ರವರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಲಿನೋ, ಫಾದರ್ JB ಸಲ್ಡಾನಾ, ಫಾದರ್ ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜರೇತ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ, ಹಾಗೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕಲು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ವಂದನೆಗಳು ತಮಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಘಾತ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ನಾಗರಿಕರ ಕೊಲೆ. ಸುಮಾರು 26-27 ಮಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಘೋರ ದುರಂತ. ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಕಳಂಕ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹತರಾದವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಸರ್ವರನ್ನು ಹರಸಲಿ, ರಕ್ಷಿಸಲಿ, ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಇಂದಿನ ಈ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ನುಡಿ ನಮನ ಶೋಕ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಅನೇಕರು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ಯಾಸ್ಟರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಕಂಡೋಲೆನ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್. With profound sorrow and reverence to the passing away of His Holiness Pope Francis, the Bishop of Rome and Supreme Pontiff of the Roman Catholic Church, I offer my heartfelt condolences in this hour of grief of the human society. Pope Francis was not only a spiritual shepherd of over 1 billion faithful across the globe, but also a towering moral voice who stood for compassion, simplicity, justice, and peace. His life and pontificate were a testament to the gospel values of love for the poor, care for the creation, and a deep concern for the dignity of every human being. I had a great privilege of meeting His Holiness during his pontificate, and I carry with me the cherished memory of receiving his blessings, a moment of grace and inspiration that I'll hold dear forever. His gentle presence and wise counsel left a lasting impression on me, and I'm sure it did on millions around the world. On behalf of the members of the Karnataka Legislative Assembly and the people of our state, I extend our deepest sympathies to the Catholic community and the Holy See. As the world mourns his passing,
We pray that his soul may rest in eternal peace and that his legacy of mercy and unity may continue to illuminate the path forward for humanity. Sri U.T. Khadar, Speaker of Karnataka Legislative Assembly. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಜಗದ್ಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವೆನು. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಾಳುತನವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಂತಾಪ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇಂದು ಸಂತಾಪ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ.ಬಿ. ಸಲ್ಡಾನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಳ್ವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋನು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಜ್ಯೋತಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಚೇಳುವಾರು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಗದ್ಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ನಾವು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸರ್ವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು, ನಾಯಕರನ್ನು, ಸರ್ವರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಚರ್ಚ್ ಬೆಂದೂರು, ಸರ್ವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಿಲಿನೋ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಇವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಅಕುಚ್ಫರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಂದನೀಯ ಗೋಲ್ಡಿನ್ ಬಂಗೇರಾ ಹಾಗೂ ಬಿಷಪ್ ಯಾಕೂಬ್ ಮಾರ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಇವರು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಬಿಷಪ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅವುಗಳ ನಾಯಕರು, ಸದಸ್ಯರು, ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು ಮತ್ತಿತರರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸದಾಕಾಲ ಸಹಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಗದ್ಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ನಾಯಕರನ್ನು, ಶಾಸಕರನ್ನು, ಸಂಸದರನ್ನು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಯಾರದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಸರ್ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೋಪ್ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಮರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ವರು ಮೌನತೆಯಿಂದ ತೆರಳಲು ವಿನಂತಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶುಭರಾತ್ರಿ.